So in the previous lecture, we have discussed about the cyclotomic polynomials. Cyclotomic polynomial की ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और f एक ऐसी फील्ड है जिसकी करैक्टरिस्टिक 0 है या ऐसी करैक्टरिस्टिक है प्राइम नंबर ਜਿਹੜਾ n ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਓਵਰ polynomial find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ phi nx which is called the cyclotomic polynomial which is equals to product where the product runs over the primitive roots of unity. Omega is primitive root of unity x minus omega. Means ये product जो open होएगी ਤਾਂ ये omega vary करेगा और omega vary किवें करेगा ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ primitive nth roots ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ vary ਕਰਵਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ polynomial ਦੇ ਜਿਹੜੇ roots ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ primitive nth roots ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣੇਗੀ that will be the polynomial over the field f ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ nth cyclotomic polynomial. So now in today's lecture we will discuss the cyclotomic polynomials again and prove the very important result of these cyclotomic polynomials. Now one thing is clear, in this theorem we will consider not the generally all the fields but we'll consider a particular field, that is C, complex numbers. This discussion is only for the complex numbers. So now what is the statement of this theorem? Phi nx, which is the cyclotomic polynomial, product x minus omega, where product runs over omega, and omega is the primitive nth root. Product runs over all the primitive nth roots omega of unity in C. That means we are dealing with now complex numbers. So these omegas are the complex numbers, means primitive roots from the field of the complex numbers. And now what we have to prove in this theorem, we have to prove 3 points. Number 1 point, this polynomial is irreducible polynomial in Zx. That means इस polynomial ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ open ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ factors ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ multiply ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ factors ਦੀ ਜਿਹੜੀ multiplication ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ coefficients ਆਣਗੇ polynomial ਦੇ they will belong to integers. ਇਸ polynomial ਦੇ coefficients ਜਦੋਂ ਇਹ polynomial expand ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ coefficients integers ਨੂੰ belong ਕਰਨਗੇ ਤੇ irreducible ਇਸੇ integer ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ. That means ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ irreducible ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ. ਤੇ ਥਰਡ ਥਿੰਗ, ਡਿਗਰੀ phi n, ਤੇ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ phi n, where phi is the Euler's phi function whose value is the number of integers less than n and co-prime to n. ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ phi nx polynomial ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, where omega is a primitive nth root in C. So this discussion is particularly on the field of complex numbers. So ਇਸ polynomial ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ irreducible in Zx. ਤਾਂ obvious ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਲੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ the polynomial irreducible over Z if and only if irreducible over Q. So because Z एक field नहीं हैगी, field अपने को rationals है, Z is only a integral domain. So if we shall prove that this polynomial is irreducible over Q, then automatically it follows that it is irreducible over Z. But one thing which we have to firstly prove that this polynomial has coefficients over the field of integers. is the coefficients ਜਿਹੜੇ ਹੈ integers ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, proper rational numbers ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ rationals ਹੈ ਜਿਹੜੇ integers ਹੈ. So now the proof of the theorem. So let E is the splitting field of xn minus 1 belonging to Qx. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ irreducible over Z ਹੈ, but irreducible over Z is if and only if irreducible over Q. So that's why ਅਸੀਂ Q ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ Q ਇੱਕ field ਹੈ, Z field ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ polynomial ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ nth roots of unity ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ Qx ਨੂੰ belong ਕਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ E suppose ਕਰ ਲਈ ਇਸ polynomial ਦੀ splitting field ਹੈ. Now क्योंकि Q ਦੀ characteristic 0 है, we all know characteristic of rational numbers is 0. So ਜਿਹੜੀ field ਦੀ characteristic 0 ਹੋਵੇ ਉਸ field ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ extension ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ separable extension ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ E ਕਿਉਂਕਿ splitting field ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ finite ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ normal ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. So E is finite, separable and normal extension of Q. So in the fundamental theorem of Galois theory we have proved that
if E satisfies these three conditions, finite, separable and normal, then there we have discussed a point also कि इस Galois group ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ GE by Q Galois group ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ Q ਇਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ Q is the fixed field ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਅਸੀਂ GE by Q ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿੱਤਾ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ GE by Q ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮਾ E ਦਾ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ EX to EX ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that means we are defining sigma star over the polynomials of E so E ਦੀਆਂ polynomials ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ polynomials ਦੇ ਜਿਹੜੇ coefficients ਹੈ ਉਹ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ but E ਦੇ elements ਨੂੰ transform ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ sigma E ਦੇ elements ਨੂੰ sigma transform ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਮੈਪਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ E ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉੱਪਰ ਇਹ E ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ I 0 to n ai xi ਤਾਂ AIs ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ E ਦੇ ਬਟ E ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਸਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਿਗਮਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ phi n x ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਏ ਇਸ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ phi n x ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ now because we have considered that E is the splitting field of xn minus 1 so that means ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ roots ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 omega omega square omega n minus 1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ E ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਟੋਮਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ phi n x ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਓਮੇਗਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ x - ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਓਵਰ E that means this polynomial belongs to EX ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾ ਵਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ phi n x ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦਿਸ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਜੋ phi n x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ x ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ x ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ phi n x ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ for any primitive nth root omega of unity and any sigma belonging to GE by Q ਜੇ omega ਇੱਕ primitive root ਹੈ ਔਰ sigma E ਦਾ automorphism ਹੈ ਜਿਹੜਾ Q ਦੇ elements ਨੂੰ fix ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ sigma omega here we have omega sigma omega is again a primitive nth root of unity ਜੇ omega primitive root of unity ਹੈ ਤਾਂ sigma omega ਵੀ primitive nth root of unity ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ if possible ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ n ਓਮੇਗਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ n ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਦੀ n ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮਾ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ m ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਟਾਈਮਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਇਨਟੂ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਓਮੇਗਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਮੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਏ m ਟਾਈਮਸ ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁਣ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਮੇਗਾ m ਦੀ ਇਮੇਜ ਅਗਰ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ and we know that ਕਿ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ 1 ਵੀ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ 1 1 ਮੈਪ ਹੈ therefore we must have omega m is equal to 1 for m less than m which is a contradiction so if omega is a primitive nth root of unity then sigma omega is also a primitive nth root of unity ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ phi n x ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਬਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਸੀ x ਓਮੇਗਾ ਹੈਗਾ x ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਮਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਕਿਊਬ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਓਮੇਗਾ 6 ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ x ਓਮੇਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ मतलब फैक्टर्स अगे पिछे ही हो जाएंगे सिग्मा अप्लाई करे थे आउणगे तो सारे ही हो तो फाई एन एक्स कोई फर्क नहीं पऊगा फाई एन एक्स विल बी अगेन इक्वल टू फाई एन एक्स सो सिग्मा स्टार ने ਇਹਦਾ मतलब की किया फाई एन एक्स ਨੂੰ फिक्स कर लिया फाई एन एक्स ਨੂੰ कुछ भी चेंज नहीं किया ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ फाई एन एक्स ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ फाई एन एक्स ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ फाई एन एक्स ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ ਸਮੇਸ਼ਨ i 0 to n ai xi ਤੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਇਹੀ फाई एन एक्स ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਇਹੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਬਟ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ a ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ai ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ai that means ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ the coefficients of phi and x ਜੇ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੀ that means ਹਰੇਕ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਅੰਡਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ GE/Q ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਹੈ Q ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ phi and x ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ Q ਨੂੰ that means phi and x is a polynomial over the field of rationals means it must belong to qx but ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ qx ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ but we have to prove that they are not in the form of fractions they are particularly integers ਤਾਂ q ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ z ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ q ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਕਿਹੜੇ q ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ z ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ phi n x ਕਿਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ xn - 1 ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ phi n x ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ nth ਰੂਟਸ ਤਾਂ phi n x obviously ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ xn - 1 ਦਾ ਔਰ phi n x ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ phi n x ਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ phi n x ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ x - ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ obviously ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਸ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਸੀਂ 1 ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ x 1 ਹੀ ਆਏਗੀ that means phi n x ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ phi n x ਮੋਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ xn - 1 ਦਾ that means let us suppose xn - 1 is equal to phi nx into some gx ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ obviously ਜਿਹੜੇ phi n x ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੁਝ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਏ ਕਿ a belonging to qx ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣ ਬਟ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ 1 ਹੈ ਇੱਕ -1 ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨਿਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ phi n x ਦੇ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਫਿਰ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ phi n x ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ zx ਹੈ ਤੇ ਇਸ phi n x ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਫਰਦਰ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ phi n ਦਾ ਆਇਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ phi ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ phi n x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੇਗਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦੇ ਓਵਰ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਣਗੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ
जिन्ने अपने कोल प्रिमिटिव रूट्स, और प्रिमिटिव रूट्स किन्ने फाई एन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फाई एन ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ फाई एन ਬਣੇਗੀ। So, but the number of primitive nth roots of unity is phi n. This also shows that phi nx is of degree phi n. The दो claim ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ theorem ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ settle ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। Now we will prove that phi nx is irreducible over z. So for this, let us suppose fx is an irreducible factor of phi nx. Now, if we have to prove phi nx is irreducible, so if we suppose on the contrary that phi nx is reducible, then ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, phi nx ਨੂੰ reduce ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, reduce ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ reduce ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ fx ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ phi nx ਕਿਉਂਕਿ zx ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ qx ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ qx ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ phi nx ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सपैंड करांगे तो इन टर्म्स ऑफ इररेड्यूसिबल फैक्टर्स एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उन्हां इररेड्यूसिबल फैक्टर्स दे विचों ही असी एक चूज कर लिया fx इज एन इररेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ phi nx। हुण phi nx दे जिहड़े रूट्स हैं वो अपने कोल की सीगे, प्रिमिटिव रूट्स, ते असी क्योंकि इहदा मतलब phi nx दा जेकर ये एक फैक्टर है तो इहदे कुछ रूट्स जिहड़े हैगे हैं ये भी शेयर करेगा क्योंकि ये phi nx दा फैक्टर है। सो असी एक रूट ओमेगा लेट कर लिया कि fx नूं सैटिस्फाई करदा, then obviously ये ओमेगा की होएगा, प्रिमिटिव रूट होएगा, क्योंकि phi nx दे ही रूट्स इन्हें शेयर करने हैं, ते phi nx दे सारे रूट्स प्रिमिटिव रूट्स हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये जेड़ा ओमेगा सी fx दा रूट लेट कीता है, ये ऑब्वियसली की होएगा, प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी ही होएगा। हुण असी एक क्लेम जेड़ा सैटल करना हैगा पहला थ्योरम दे विच, वो ये है, if p is a prime, if p is a prime such that p does not divide n, then omega the power p is also a root of fx। ਇਹ claim ਅਸੀਂ settle ਕਰਾਂਗੇ theorem ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ fx ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ p ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ p ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ fx ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਓਮੇਗਾ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ fx ਦਾ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ p ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ fx ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਦਿਸ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜ਼ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ obtained by raising prime powers to the primitive roots of unity. For example, I am quoting an example. For example, you have n is equal to 6. Suppose n equals to 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਓਮੇਗਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ 5 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਾ EGCD 6 ਨਾਲ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, p that does not divide n, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਸ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਚ ਲੈਣੇ ਆ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ 5 ਕਰੋ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋ, 7 ਕਰੋਗੇ, ਓਮੇਗਾ 6 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6th रूट ऑफ यूनिटी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਓਮੇਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਕਰੋ, 6 ਤੱਕ ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਮੇਗਾ 5, ਤੇ ਓਮੇਗਾ 5 ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ 6th रूट ऑफ यूनिटी। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ n = 8 ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। n = 8 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ 5 ਹੋਏਗਾ, ਓਮੇਗਾ 7 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? 2। ਤਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ 3 ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਚ 5 ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਚ 7 ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਗਰ p ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ p
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ fx ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ p ਕਰਕੇ ਵੀ fx ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, fx ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟਸ ਹੀ fx ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, fx ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ phi nx ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਰੂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ p ਅਗੇਨ ਰੂਟ ਹੈ fx ਦਾ, ਤਾਂ that means fx phi nx ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ p ਵੀ fx ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ fx ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ phi nx ਦੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ fx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ phi nx ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ phi nx ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ fx ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ phi nx ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੇਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ fx ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ zx ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ phi nx, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ phi nx ਦਾ, hx, such that phi nx is fx into hx, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੂਟਸ fx ਚ ਆਉਣੇ ਸੀ fx ਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੂਟਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ hx ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ p fx ਦਾ ਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਬਟ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਪਾਵਰ p phi nx ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਟ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੇਗਾ p is also a primitive root। ਤਾਂ ਜੇ fx ਦਾ ਰੂਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਓਮੇਗਾ p fx ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਓਮੇਗਾ p fx ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਮੇਗਾ p hx ਦਾ, ਸੋ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਰੂਟ ਆਫ hx, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੇ fx ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ hx ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਮੇਗਾ p hx ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, omega p is a root of hx, so I am here making more clear to you this step कि a किमें आया, omega is a root of hx p। suppose hx polynomial साडे को लिखे है a naught plus a1x and so on a m xm, this is our hx polynomial। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ hx ਦਾ ਰੂਟ ਕੌਣ ਹੈ, omega ਦੀ ਪਾਵਰ p, so that means h omega p will be equal to 0। h ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ p ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆਏਗਾ, ਮੀਨਸ a0 plus a1 omega p plus a2 omega 2p and so on am omega mp, this value should be equal to 0 if omega p is a root of hx। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, let a0 plus a1 omega ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਨਾ x ਲਿਖ ਰਿਹਾ, xp a2 x2p am xmp ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਵਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ hx ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ xp ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਆਵਰ hxp। ਤੇ hxp ਨੂੰ 0 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, x ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ p ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ x ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਟ ਆਫ hxp। ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ p ਅਗਰ hx ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਰੂਟ ਬਣੇਗਾ hxp ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ fx ਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਓਮੇਗਾ hxp ਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਸੋ fx ਐਂਡ hxp have a common factor over some extension of q, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਓਮੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, x ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ। ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ cos 2π/n plus iota sin 2π/n, so that's why we are saying that this is a factor over some extension of q, ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर सानू नजर आ गया कि दोवां विच कॉमन है, क्योंकि ओमेगा कॉमन रूट है, x माइनस ओमेगा इना विच कॉमन फैक्टर है, बट ए फैक्टर दे विच ओमेगा इमेजिनरी भी हो सकता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ओवर सम एक्सटेंशन ऑफ q। बट नेक्स्ट स्टेप दे विच नाल दी नाल असि ये कहता कि ओवर सम एक्सटेंशन ऑफ q नहीं, कॉमन फैक्टर ओवर q ही होएगा, एक्सटेंशन दे विच नहीं होएगा, ओवर q तक ही होएगा।
what is the reason behind it? जे ਅਸੀਂ कह रहे हैं पॉलीनोमियल क्योंकि ये भी fx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ क्योंकि phi nx ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ठीक है, ओवर qx, और hxp है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ phi nx ਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ओवर qx, ਤੇ that means ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ओमेगा ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸੀਗਾ, ठीक है, तो एक फैक्टर सानू कॉमन नजर आया x माइनस ओमेगा, सो x माइनस ओमेगा सानू नजर आ रहा सीगा दोवां विच कॉमन हैगा fx ते hxp दे विच, बट जे पॉलीनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट है, जे ओमेगा अपना इमेजिनरी होया, सपोज ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट इन कंजुगेट पेयर्स, ता जेड़े अगर ओमेगा इस पॉलीनोमियल दा रूट है fx दा, ता श्योर है फिर ओमेगा बार भी इस पॉलीनोमियल दा रूट होएगा ही होएगा, ता एक फैक्टर नहीं कॉमन होएगा दोवां विच, दो फैक्टर कॉमन होंगे घट्टो घट, एक x माइनस ओमेगा, एक x माइनस ओमेगा बार, और जे तुसी इन्हां दोवां नू मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x स्क्वायर माइनस टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा बार इनटू x प्लस ओमेगा इनटू ओमेगा बार, ता ये वापस तुहाडे कोल जिहड़ा फैक्टर हैगा ओवर रैशनल्स ही कॉमन बन जाएगा। So that's why we are saying that कि जे polynomial with rational coefficient है, अगर तुसी कह रहे हो एक रूट कॉमन है ओमेगा इना दे विच, बट नो कल्ला ओमेगा कॉमन नहीं होएगा, ओमेगा बार भी कॉमन होएगा, so it means कल्ला x माइनस ओमेगा फैक्टर नहीं कॉमन हैगा, x माइनस ओमेगा बार जेड़ा फैक्टर है वो भी कॉमन हैगा, so if omega is a common root in fx and hxp, then omega bar is also a common root, then we have a common factor over q, तो over some extension नहीं हैगा common factor, ओवर क्यू ही हैगा कॉमन फैक्टर जेड़ा, ते फर्दर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा बार इनटू x करांगे, ਤਾਂ क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹੀ क्लेम ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੀਅਲ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ विद इररेशनल कोएफिशिएंट, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਐਫिशिएंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਅਗਰ ਓਵਰ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ q ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਓਵਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ q ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ q ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। Now because fx is irreducible over z, ठीक है, ये ਅਸੀਂ assume ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ irreducible factor, ਤਾਂ ਜੇ irreducible over z है तो obviously irreducible over q भी होएगा by Gauss lemma, polynomial irreducible over z if and only if irreducible over q। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ polynomials ਹੈ, ਇੱਕ fx और एक hxp, और ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕਾਮਨ ਹੈ, that is omega, और omega ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ fx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ fx ਲੀਸਟ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੂਟ ओमेगा ਹੈਗਾ, क्योंकि fx इररेड्यूसिबल है, और इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल लीस्ट डिग्री दी पॉलीनोमियल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, और ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਡਿਗਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ fx ओमेगा ਦੇ ਲਈ ਲੀਸਟ ਡਿਗਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, और hxp ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਰੂਟ ओमेगा, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ fx ਮਸਟ ਡਿਵਾਈਡ hxp। ਸੋ ਅਗਰ fx hxp ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ then you must have hxp is equal to fx into gx, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ fx ਤੇ hxp ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਓਵਰ z ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ gx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਓਵਰ z ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ phi nx ਮੋਨਿਕ ਸੀਗਾ, और phi nx ਮੋਨਿਕ ਹੈ, ਤੇ fx ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ hx ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ fx ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੈ ਤੇ hx ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੈ, ਜੇ hx ਮੋਨਿਕ ਹੈ ਤੇ hxp ਵੀ ਮੋਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੋਨਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਜਿਹੜਾ gx ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰ z। So now next step which we are doing, please note it carefully, let us denote by f bar x and h bar x। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰ z ਸੀਗੇ, ਓਵਰ ਇੰਟੀਜਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਇੰਟੀਜਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਮੋਡੂਲੋ p ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੋਡੂਲੋ p ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ f ਬਾਰ ਤੇ h ਬਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ fx ਮੋਡੂਲੋ p ਐਂਡ hx ਮੋਡੂਲੋ p। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਮੋਡੂਲੋ p ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਡੂਲੋ p ਮੀਨਸ p ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। That is polynomial obtained from fx and hx by replacing their coefficients a belonging to z with a bar belonging to z by p। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ a ਦਾ ਮੋਡੂਲੋ p ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਣਾ p 3 ਹੈ ਔਰ a ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ 8, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲੋ p ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਬਾਰ, ਸੌਰੀ 2 ਬਾਰ। 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ 2। ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ z by 3। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 8 ਸੀਗਾ ਉਹ 2 ਬਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਵਿਦ 8 ਬਾਰ, 8 ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ a belonging to z is replaced with a bar belonging to z by p। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਲਰ ਫਰਮਾ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੋਡੂਲੋ p ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ a ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ a raised to power p ਦੇ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। this is the result of Euler Fermat's theorem। a is congruent to a raised to power p modulo p, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ a ਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a ਬਾਰ ਦੀ p ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੋ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ h ਬਾਰ xp h ਬਾਰ x ਦੇ ਹੋਲ ਪਾਵਰ p ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। hx, let us suppose our hx was this thing b naught b1x b2x square bmxm। ਤਾਂ h ਬਾਰ x ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਮੋਡੂਲੋ ਕਰਤਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ h ਬਾਰ xp ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਨੂੰ xp ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ap ਕੌਨਗਰੈਂਟ a ਮੋਡੂਲੋ p। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ b ਨਾਟ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ b ਨਾਟ ਬਾਰ p, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੋ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ b ਨਾਟ ਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ b ਨਾਟ ਬਾਰ p, b1 ਬਾਰ p ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ b1 ਬਾਰ p, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b2 ਬਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ bm ਬਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ p ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਾਵਰ p ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੋ p ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ p ਆਹੀ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ h ਬਾਰ xp is equal to this term whole raised to power p। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਹੋਲ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ h ਬਾਰ x ਦੀ ਹੋਲ ਪਾਵਰ p। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ h ਬਾਰ x ਹੋਲ ਪਾਵਰ p, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ h ਬਾਰ xp ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, f ਬਾਰ x into g ਬਾਰ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ h ਬਾਰ x ਹੋਲ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p is equal to f ਬਾਰ x into g ਬਾਰ x। And that implies that h bar x and f bar x have a common factor। क्योंकि ये ना दोवां दी मल्टीप्लिकेशन करके आ चीज बनती पई है, ठीक है। तो इट मीन्स h bar x दी पावर p है, इनू आपां खोल के लिखांगे दा मतलब ये p टाइम्स लिखा गया, ये p टाइम्स लिखा गया। ते ये इक्वेट करदा है f bar x into g bar x दे। हो सकता है कि ये वाला जिहड़ा f bar x है वो ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੇ h ਬਾਰ x ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ h ਬਾਰ x ਐਂਡ f ਬਾਰ x ਹੈਵ ਅ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, h ਬਾਰ x ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ h ਬਾਰ x ਐਂਡ f ਬਾਰ x ਹੈਵ ਅ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ phi n x ਸੀਗਾ ਉਹ fx into hx ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ phi n x ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, phi n ਬਾਰ x will be equal to f ਬਾਰ into h ਬਾਰ x। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। f ਬਾਰ ਤੇ h ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ f ਬਾਰ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ h ਬਾਰ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ qx, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ qx ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
जे उस कॉमन फैक्टर की पावर घट्टो घट 2 होगी तो ਇਹਦਾ मतलब उस कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग सपोज जो इस टाइप का फैक्टर हैगा एनीथिंग एल्स आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल इसकी पावर 2 होगी तो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ रूट्स हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो गए क्योंकि इसकी होल पावर 2 है तो दैट मींस ਇਹਦੇ रूट्स की आने शुरू हो गए मल्टीपल रूट्स आने शुरू हो गए ਇਹਦੇ मल्टीपल रूट्स आने शुरू हो गए मतलब 5 बार nx ਦੇ रूट्स मल्टीपल आने शुरू हो गए बट 5 बार nx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ phi nx ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ phi nx ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ nth ਰੂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ phi nx ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ xn 1 ਚੋਂ ਤਾਂ phi ਬਾਰ nx ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ xn 1 ਬਾਰ ਚੋਂ ठीक है क्योंकि कोफिशिएंट्स ਦਾ ਹੀ ਮੋਡੂਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਰੇ 1 ਬਾਰ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ xn 1 ਬਾਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ xn 1 ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ xn 1 ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ xn 1 ਬਾਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟਸ ਹੈ ਫॉर इफ अल्फा इज अ मल्टीपल रूट then xn 1 ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ x = अल्फा ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that is n ਬਾਰ alpha n - 1 should be equal to 0 but n ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੋ p ਕੀਤਾ ਹੈ n ਦਾ ਮੋਡੂਲੋ p ਕੀਤਾ ਹੈ n ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ n ਬਾਰ ਜੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ p ਇਸ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ p ਇਸ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ सो ए वाला ਜਿਹੜਾ n ਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 0 ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲਸਰੀ alpha n - 1 और alpha n - 1 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ alpha = 0 ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟ 0 ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ 0 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ alpha ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ 0 is not a root of this polynomial but alpha is not a root of this polynomial we get a contradiction so इस polynomial ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 5 ਬਾਰ nx ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ xn - 1 ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਰੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ओमेगा p ਹੈ ਉਹ fx ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ hx ਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ओमेगा p is a root of fx ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਟਲ so our claim if p is a prime such that p does not divide n then omega p is also a root of fx is justified hence omega is a root of if omega is a root of fx then omega p is also a root of fx ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ nth ਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ fx ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ phi nx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ fx ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ fx ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹ phi nx ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ phi nx ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ fx ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ phi nx ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਰਰੈਡਿਊਸਿਬਲ ਓਵਰ z ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ